جی بالکل، لاہور رنگ ٹیم پہنچی ہے شہینوں کے شہر سیالکوٹ میں۔ سیالکوٹ کے اندر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے احکامات کے خلاف جو ہیں سرعام جو ہیں دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ سیالکوٹ شہر کے اندر کپڑے رنگنے والی فیکٹری جو ہے وہ دھواں چھوڑ رہی ہے، لیکن انوائرمنٹ کی ٹیم کے ایسے کون سے جو ہیں کن ہاتھوں سے وہ مجبور ہے کہ وہ اس فیکٹری کے خلاف جو ہے کاروائی کرنے میں بالکل جو ہے ناکام دکھائی دے رہی ہے۔ میرے ساتھ موقف لینے کے لیے محکمہ انوائرمنٹل کے انسپیکٹر احمد یار موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ آیا کہ ایسا کون سا بااثر شخص ہے جو وزیر اعلیٰ مریم نواز کے احکامات جو ہیں وہ ہوا میں اڑائے جا رہے ہیں۔ احمد یار صاحب، بہت شکریہ آپ نے موقف دینے کے لیے ہمیں ٹائم دیا۔ سر، ایسا کون سا شخص ہے وہ، اگر وزیر اعلیٰ پنجاب نے جب کہہ دیا ہے کہ پنجاب بھر کے اندر بچوں کی قاتل اور مستقبل میں ہماری نسلوں کی جو قاتل ہے سموگ، جس طرح حالات دیکھنے اس دفعہ آپ نے دیکھا ہے کہ 1700 AQI لیول بھی تجاوز کر چکا تھا۔ آئے روز بڑھتی ہوئی آلودگی کے باعث جب پورے پنجاب کے اندر ایمرجنسی کا جو ہے ایک سما جاری ہے، تو سیالکوٹ شہینوں کا شہر، بڑے پڑھے لکھے لوگوں کا شہر، اس کے اندر سر عام اس طرح فیکٹری چل رہی ہے، یہ آپ نے کوئی کارروائی نہیں کی؟ اس کے السلام علیکم، سب سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے خلاف جو محکمہ کارروائی کر سکتا تھا جس لیول پہ، ہم نے اس کی جو رپورٹ بنا کے لاہور بھیج چکے، ہم اس کو ہیئرنگ نوٹس بھی ہو چکا ہے، اور فردر کارروائی جو ہے وہ وہیں سے اس کے خلاف کی جائے گی۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے دھوئیں کے حوالے سے، تو اس فیکٹری کا جب وزٹ کیا گیا تو اس وقت اس میں انیشیل کنٹرول سسٹم جو ہے، تو دھوئیں کو کنٹرول کرنے والا سسٹم اس کا لگا، وہ آپریشنل تھا اس وقت۔ اچھا احمد یار صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ سموگ اس وقت جو ہے نسلوں کی قاتل بن چکی ہے، اس سے نہ صرف غریب متاثر ہو رہا ہے بلکہ امیر بھی متاثر ہو رہا ہے، اور دوسری جانب اگر لاہور کی بات کرتے ہیں یا لاہور کے دیگر جو قریبی علاقے ہیں، سیالکوٹ کو دیکھا جائے، یہ پاکستان کا معیشت میں اہم کردار ادا کرتا ہے، تو دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو آپ محکمہ جو ماحولیات والے ہیں ان کو SOPs جاری کیے گئے تھے کہ ان SOPs کے اکارڈنگ جو ہے چلنا دے۔ وہاں پر سننے میں یہ ہے، بلکہ میں وہاں پہ دیکھ کے آیا ہوں کہ وہاں پر پانی کا جوڑ ہے اور وہ وہاں پر گندا پانی چھوڑا جا رہا ہے، ایک تو وہاں پر زمین کو بنجر کیا جا رہا ہے اور دوسری جانب جو ہے ماحولیات کو خراب کیا جا رہا ہے، تو آپ اس پہ کیوں نہیں کارروائی کر سکتے؟ کیا آپ کے پاس اختیارات نہیں ہیں؟ ویسٹ واٹر کے حوالے سے جس لیول پہ اختیارات تھے وہاں پہ اس کی رپورٹ بھیجی جا چکی ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا، تو وہیں پہ اس کی کارروائی ہوگی، تو وہ پروسیڈنگ میں ہے۔ تو کارروائی کہاں تک پہنچی؟ آپ نے کتنی کو کارروائی کی ہے؟ کاغذی کارروائی کی ہے؟ اس کا ہیئرنگ نوٹس جاری ہو چکا ہے لاہور سے، اور نیکسٹ جو سٹیج ہے اس کا کیس ٹریبونل میں جانا ہے، وہ بھی وہیں سے بھیجا جائے گا لیگل سے۔ اچھا یار محمد صاحب، یہ بتائیے گا کہ وہاں پر گندا پانی چھوڑا جا رہا ہے، وہ نہ صرف آلودگی کا باعث بن رہا ہے بلکہ وہاں پہ زمین کو بھی بنجر کر رہا ہے، اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کی ٹیم نے گزشتہ دنوں کے اندر جو ہے متعدد کارروائیاں بھی کی ہیں، اچھے کام بھی کیے ہیں، ہمیں علم ہوا اس بات کا، اپنے بھٹوں پہ کارروائیاں کی ہیں، اس طرح کی متعدد فیکٹریوں پر کارروائیاں کی ہیں، یہ فیکٹری کا جو مالک اتنا ہی بااثر ہے، آپ اس کو آپ نہیں ڈال سکے؟ جہاں تک آپ کا سوال ہے نا ویسٹ واٹر کے حوالے سے، تو اس حوالے سے ہم کارروائی اس کے خلاف کر کے متعلقہ فورم پہ ہم رپورٹ بھیج چکے ہیں۔ تو اسموک کا حوالے سے میں نے پہلے عرض کیا ہے، اس کے علاوہ ہم پورے سیالکوٹ میں بریک کلن وغیرہ کو دیکھ رہے ہیں، اور جو ہے سخت کارروائی کی جا رہی ہے، بھٹوں کو گرایا بھی جا رہا ہے، تو اب تک ہم تقریباً 15 کے قریب بھٹے جو ہے وہ گرا چکے ہیں۔ اچھا سر، آپ نے جو کارروائی کی تھی اور رپورٹ فارورڈ کی ہے DG انوائرمنٹل صاحب کو، تو اس پر کوئی انہوں نے آپ کو کوئی ایکشن لینے کا نہیں کہا کہ وزیر اعلیٰ کے احکامات ہیں اسموک کے خلاف تو بالکل جو سختی سے برتا جائے، تو کسی قسم کا انہوں نے آپ کو نہیں بتایا اس حوالے سے؟ کوئی آپ کو پازیٹیو رسپانس؟ یہ پنجاب کی طرف سے اس کو ہیئرنگ نوٹس جاری ہو چکا ہے، فردر کارروائی جو ہے وہ بھی۔ احمد یار صاحب، ہوتا یہ ہے کہ آپ نوٹس تو جاری کر دیتے ہیں، لیکن جس کو نوٹس جاری کیا جاتا ہے وہ آپ کے نوٹس کو اتنا سیریس نہیں لیتا، تو اس حوالے سے بھی کوئی آپ نے عملی اقدامات اٹھائے ہیں؟ اگر اس نوٹس کو وہ سیریس نہیں لیتا تو آپ قانونی چارہ جوئی کی طرف بھی جائیں گے؟ نہیں، وہ آٹومیٹیکلی پروسیڈ ہو جائے گا، وہ کورٹ میں چلا جائے گا، اس کا کیس میں ہمیں ضرورت نہیں ہوتی ہے، ایسا وہ پروسیڈنگ جاری رہتی ہے، چاہے وہ سیریس لے یا نہ لے۔ آپ کے اس فیکٹری پر جو اختیارات تھے، جتنا کو آپ کے پاس جو ہمارے پاس ہے ہم کر چکے ہیں اس کو۔ احمد یار صاحب، انسپیکٹر انوائرمنٹل سیالکوٹ میرے ساتھ موجود تھے، ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے اس فیکٹری کو جا کر چیک بھی کیا اور انہوں نے بتایا کہ فیکٹری کے اندر خامیاں ضرور ہیں، وہاں پر گندا پانی چھوڑا جاتا ہے جس سے زمین بنجر ہو رہی ہے، اور دوسری جانب پولیوشن جو ہے وہ نسلوں کی قاتل بن چکی ہے، اسموگ جو ہے
ہر دوسرا شہری جس سے متاثر ہو چکا ہے. اسی طرح اگر بات کرتے ہیں اسموک کی تو اسموک سے آنکھوں کی جلن متعدد بیماریاں پھیل رہی ہیں. لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اس فیکٹری پر جا کر جو انہوں نے اپنی عملی طور پر رپورٹ تیار کی تھی اور ڈی جی انوائرمنٹل پنجاب کو بھجوا دیا, ابھی تک اس پر جو ہے کارروائی نہیں ہو سکی. جو کارروائی ہے وہ ڈی جی صاحب کریں گے. لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ڈی جی صاحب بھی خواب خرگوش کی نیند سو رہے ہیں, جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے واضح اس پر جو ہے احکامات ہے کہ اسموک کے ساتھ جو ہے زیرو ٹالرنس کا برتاؤ کیا جائے, اور جو بھی فیکٹریاں جو دھواں پھیلا رہی ہیں, نسلوں کی قاتل مار رہی ہیں, ان کے خلاف کارروائی کی جائے. آپ نے دیکھا سیال کوٹ کے علاقے کوٹلی کے اندر واقع زہریلا دھواں چھوڑنے والی فیکٹری, جو نہ صرف ارد گرد کے لوگوں کے لیے بلکہ پورے پنجاب کے لوگوں کے لیے مبال جان بن چکی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے حکم کی تمام تر جو کارروائیاں ہیں وہ کاغذی کارروائیوں تک محدود ہے. شہری یہاں پر جینا محال ہو چکا ہے. سیال کوٹ کے شہری جو ہیں متعدد موذی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں. محکمہ ماحولیات کی کارروائیاں جو ہیں کاغذی کارروائیاں محدود ہیں. اگر کاغذی کارروائیوں کی بات کی جائے تو علم یہ ہوا ہے محکمے کے ذرائع کے مطابق 1 ماہ سے ڈپٹی ڈائریکٹر اپنی سیٹ پر ہی موجود نہیں ہے. وہ 24 تاریخ کو جو ہیں وہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں. ابھی تک محکمہ ماحولیات نے اپنا یہاں پر کوئی نیا افسر تعینات نہیں کیا. آئیے ان کا موقف جانتے ہیں اس فیکٹری کے حوالے سے. آیا کہ اتنا ہی با اثر شخص ہے کہ اس کے خلاف کارروائی کرنا ہی ناگزیر ہو چکا ہے؟ آئیے جانتے ہیں محکمہ ماحولیات کا موقف کیا ہے. اس با اثر شخص کو اب تک محکمہ ماحولیات جو ہے کیوں نہیں اس کے خلاف کارروائی کر چکا؟ سیالکوٹ کے علاقہ پکی کوٹلی میں زہریلا دھواں چھوڑنے والی فیکٹری کے مالک کے خلاف ہم آئے ہیں عبدالقدوس طور صاحب کے پاس, جو ڈسٹرکٹ آفیسر انڈسٹری سیالکوٹ ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ آیا کہ یہ با اثر شخص جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے تمام تر احکامات ہونے کے باوجود بھی اس فیکٹری کو کیوں نہیں بند کیا گیا. سر بہت شکریہ, آپ نے جو ہے لاہور رنگ کی ٹیم کو ٹائم دیا. کیا سر ایسی وجہ ہے کہ اس با اثر آدمی کے خلاف ڈی سی سیالکوٹ کو بھی جو ہے درخواست دی گئی ہے, انوائرمنٹل والوں کو بھی درخواست دی گئی ہے, کیوں اس فیکٹری کو بند نہیں کیا جا رہا؟ جی شکریہ. میری اطلاع کے مطابق یہ فیکٹری پچھلے کچھ دن سے بند ہے. اس سے پہلے کسی وقت پہ چلتی رہی ہے, اور آج پھر اس کی شکایت تحریری طور پر میرے پاس موصول ہوئی ہے. تو میں نے اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں پہ ریڈ کنڈکٹ کرنا تھا, تو اس کے لیے ٹائم تو ہم نے شام کا رکھا تھا, لیکن آج آپ کی ٹیم آئی ہے تو ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں. ہم اسی وقت آپ کے ساتھ چلتے ہیں اور وہاں پہ جو بھی صورتحال ہے دیکھتے ہیں. اگر اس نے کسی بھی ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے, کوئی اسموک میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے وہ, تو ہم انشاءاللہ تعالی اس کو بند کریں گے. طور صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ بتایا یہ جا رہا ہے, ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو پتا چلا ہے کہ لاہور رنگ کی ٹیم نے چھاپا مارا ہے, جس کی وجہ سے وہ فیکٹری بند کر دی گئی ہے. ہمارے پاس ویڈیو موجود ہیں, میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے واضح احکامات ہیں اسموک کے حوالے سے, اس کے باوجود بھی یہ چل رہی ہے, سمجھ سے بالا تر ہے. آپ یہ ویڈیو دیکھیں تو کیوں نہیں ان کے خلاف کارروائیاں ہو رہی؟ یہ تو بہت زیادہ اسموک نظر آ رہا ہے, اور بہت زیادہ اسموک ہے, یہ تو بہت خطرناک لگ رہی ہے. لیکن الٹیمیٹ ہمارا مقصد ہے اس کو بند کرنا. ہم دیکھیں گے یہ کہ وہ کسی قانون کی وائلیشن کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, اور اگر بند ہے اور قانون کے مطابق لگی ہوئی ہے, این او سی کے مطابق لگی ہوئی ہے, پھر تو جب اسموک کا سیزن نکلے گا تو اس کو چلانے کی ود ان پیرامیٹرز وہ اسموک میں کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے. ان کو اپنے فلٹر پلانٹ لگانے پڑیں گے انوائرمنٹل پروٹیکشن کے لیے. جو بھی اس کے لیے ہدایات ہیں وہ ان کو کمپلائی کرنی پڑیں گی. تو اس کو ہم کمپلائی کروا لیتے ہیں, چلتے ہیں آپ کے ساتھ, دیکھتے ہیں اگر ایسا ہی کوئی صورتحال نظر آئی تو ہم اس کو بند کریں گے. طور صاحب اس سے پہلے بھی اس فیکٹری کی متعدد شکایات جو ہیں وہ انتظامیہ کو دی جا چکی ہیں, تو آپ کے علم میں آج آیا ہے کہ اس فیکٹری کو جو ہے وہ یہ زہریلا دھواں چھوڑ رہی ہے؟ نہ صرف موجودہ نسل کی بات کی جائے بلکہ یہ مستقبل میں جو ہے آنے والی نسلوں کے لیے جو ہے یہ موت کا سبب بن رہی ہے. آپ کے سامنے حالات ہے, اسموک جو ہے کس قدر جو ہے لوگوں کی انسانی زندگیوں پر افیکٹ ڈال رہی ہے. تو آپ نے اس سے پہلے کارروائی کی ہے اس کے خلاف؟ نہیں, پہلے اس سے کارروائی نہیں ہوئی. آج میرے پاس شکایت آئی ہے تو ہم اس کو قانون کی نظر سے دیکھیں گے کہ اس نے ہمارے انڈسٹریل کنٹرول ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے یا نہیں کی. اور محکمہ ماحولیات کے ساتھ بھی مل کے ہم وزٹ کر رہے ہیں. یہ ابھی تک اگر ہماری نظر سے بچ گئی ہے یا بند تھی تو اس وجہ سے بچ گئی ہے, تو اس کی اپنی خوش قسمتی. لیکن اب بہرحال اس کو جو کہ مجھے دکھائی گئی ہے ویڈیو, اس کے مطابق چلنے نہیں دیں گے.
तूर साहब ये भी बताइएगा कि इससे पहले आपने कितनी इस फैक्ट्री की, इस तरह की जो फैक्ट्रियां थी धुआं छोड़ने वाली, उनके खिलाफ कार्रवाइयां की हैं, कितनी आपने सीगी की हैं, कितने जुर्माने किए हैं? इससे पहले हमने की हैं, ज़्यादा तो भट्टे हमने किए हैं और उनको कन्वर्ट करवाया हमने जिगजैग टेक्नोलॉजी पे। और इंडस्ट्रीज़ होती रहती हैं बंद, जब वो अपने प्लांट लगा लेती हैं इससे निपटने के लिए, स्मोक से निपटने के लिए, तो फिर उनको इजाज़त दे दी जाती है। आज भी आपकी टीम जो है कार्रवाइयां करने के लिए गई हुई जी है? इस वक्त पसरूर में है और उस टीम के साथ मैंने हेड करना था आज शाम के वक्त इस वाले इंडस्ट्री को। तो आप तशरीफ़ लाए हैं तो आपके साथ अभी चल के देख लेते हैं, टीम तो इस वक्त मसरूफ़ है। अब्दुल कदूस तूर साहब जो हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंडस्ट्री सियालकोट है, और उनकी नवाजिश है जब उनके इल्म में ये बात लाई गई है तो उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है। सेक्रेटरी इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो उनके अहकामात के मुताबिक जो है वज़ीर आला पंजाब के अहकामात के मुताबिक इनकी कार्रवाइयां जारी हैं। जब हम इनके पास आए तो उन्होंने हमें पहले बताया कि उनकी जो टीमें हैं डिस्ट्रिक्ट सियालकोट के मुतअद्दिद इलाकों के अंदर कार्रवाइयां करने जा रही हैं। जब ये वाकया उनके इल्म में लाया गया है तो तूर साहब का ये कहना है कि मैं बिल्कुल आपके साथ जाऊंगा और वहां पर जाकर तमाम तरह SOPs चेक करूंगा, अगर वो SOPs पर पूरा नहीं उतरते तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त पक्की कोटली सियालकोट के इलाके में मौजूद हूं, जहां पर जहरीला धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्री मौजूद है और ये पॉपुलेटेड एरिया के अंदर मौजूद है। सबसे बड़ा तो गैर कानूनी ये है कि ये आबादी वाले इलाके में मौजूद है। अगर मेरा कैमरामैन इब्रार आपको दिखा सके तो वहां पर आप देख सकते हैं कि वो धुआं किस कदर जहरीला जो है फैक्ट्री छोड़ रही है और यहाँ पर इनको कोई पूछने वाला नहीं है। आज मेरे साथ सियालकोट से जो इंडस्ट्रियल के ऑफिसर हैं अब्दुल कदूस तूर साहब, वो भी मेरे साथ यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अगर इब्रार आपको दिखा सके तो ये देखें यह सूरत हाल क्या है। यहाँ पर गंदे पानी का जोड़ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हालात क्या हैं। ये मेरे साथ जो हैं इंडस्ट्रियल के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो हैं अब्दुल कदूस तूर साहब भी मौजूद हैं। तूर साहब आप बताइए ना कि आपने जाए वकूआ देखा है तो क्या देख रहे हैं आप? जी, पानी तो वाकई केमिकल मिला हुआ बड़ा खतरनाक पानी आ रहा है इसमें। बाकी इसको हम चेक कर लेते हैं कि धुएं की क्या इसमें डेंसिटी है और ये रेगुलर यूनिट है या इरेगुलर यूनिट है, ये इंडस्ट्रियल लोकेशन पॉलिसी की वायलेशन में तामीर हुआ है या कैसे हुआ। आबादी तो हमें ऐसे ही नज़र आ रही है, रेजिडेंशियल कम इंडस्ट्रियल है, रूरल एरिया भी साथ ही है। इसको चेक कर लेते हैं, उनकी डॉक्यूमेंटेशन चेक कर। तो सब एक तो ये है कि लॉ भी ये कहता है कि इंडस्ट्री जो होती है वो पॉपुलेटेड एरिया में नहीं होती। दूसरा आपने जोहड़ की सिचुएशन देखी कि गंदगी के यहाँ पर अंबार लगे हुए हैं, तो यहाँ तो जेरे जमीन जो पानी है वो भी डैमेज हो रहा होगा। ये तो बिल्कुल नजर आ रहा है कि ट्रीटमेंट प्लांट तो इनके बिल्कुल नहीं लगा हुआ और जितना गदला पानी है ट्रीटमेंट प्लांट होना तो बहुत ज्यादा जरूरी था यहाँ पे। बाकी डॉक्यूमेंटेशन देख के फिर सारी सूरत हाल जो है वो क्लियर होगी। तूर साहब जो है डिस्ट्रिक्ट सियालकोट के जो ऑफिसर हैं इंडस्ट्री के मेरे साथ मौजूद हैं। आज अब उनकी सरपरस्ती के अंदर जो है यहाँ पर फैक्ट्री पर रेड करने जा रहे हैं, तो आया देखते हैं कि फैक्ट्री के अंदर की सूरत हाल क्या है। बाहर तो गलाजत गंदगी के ढेर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गलाजत और गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। यहाँ सिर्फ पानी ना सिर्फ यहाँ पर जो मच्छरों का या डेंगू मच्छर के फजाइश का सबब बन रहा है, बल्कि यहाँ पर जेर जमीन पानी जो पीने का है वो भी डैमेज हो रहा है। आज जो तूर साहब हैं अब्दुल कदूस तूर साहब इंडस्ट्री सियालकोट के ऑफिसर हैं, उनकी सरपरस्ती के बारे जा रहे हैं। देखते हैं कि आया कि इनके पास डॉक्यूमेंटेशन भी कंप्लीट है या नहीं है। आइए तूर साहब, इस वक्त जो है हम फैक्ट्री के मेन गेट पर पहुंच चुके हैं और हम आपको दिखाते हैं यहाँ की सिचुएशन क्या है। आपने फैक्ट्री के इर्द गिर्द देखा है, फैक्ट्री के इर्द गिर्द जो सूरत हाल थी वो हमारे नाजरीन देख रहे हैं। इस वक्त मैं फैक्ट्री के मेन गेट पर पहुंच चुका हूं। अगर मेरा कैमरामैन इब्रार आपको दिखा सके तो यहाँ की सूरत हाल आप देख सकते हैं कि कोई भी जो फैक्ट्री के SOPs है उनसे जानने की कोशिश भी करते हैं आया कि इनके पास SOPs मौजूद है भी या नहीं है। हालात यहाँ पर आपको देखने को बज़ाहिर दिखाई दे रहे हैं। सर आए इनसे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का पूछें, इनसे पूछें कि आया कि इनके पास लीगल अथॉरिटी भी है या नहीं। अब्दुल कदूस जो सियालकोट के डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल ऑफिसर्स हैं उनकी सरबराही के अंदर जो है शेर अली साहब है, आप इंडस्ट्री के ऑनर हैं, यहाँ के मालिक हैं। ये शेर अली साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो इस इंडस्ट्री के ऑनर हैं। उनकी सरपरस्ती के अंदर जो अब्दुल कदूस साहब है उनकी सरपरस्ती के अंदर आप विजिट करने जा रहे हैं। उसके बाद जो है डॉक्यूमेंटेशन का अमल चेक किया जाएगा आया कि इनके पास कानूनी तौर पर अथॉरिटी भी है या नहीं है।
آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت جو صورتحال ہے یہاں پر مینجمنٹ کے حساب سے، یہ تو فیصلہ ناظرین خود کریں گے کہ آیا کہ یہاں پر جو حکومتی SOPs ہیں اس کے مطابق یہاں پر کچھ عمل جو ہے جاری ہے یا نہیں ہے. یہ تو عبدالقدوس صاحب جو ہیں وہ بتائیں گے کہ حکومتی جو اس وقت SOPs ہیں ان پر یہاں پر عمل درآمد بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. دھواں چھوڑا جا رہا ہے، لیکن اس کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں کہ دھواں چھوڑنے کے حوالے سے انہوں نے کیا SOPs جو ہیں اپنائے ہوئے ہیں. یہ انڈسٹری 2010 سے لگی ہوئی ہے. اس کا الیکٹریسٹی کا اپنا کنیکشن ہے. جی اور کیا آپ نے کوئی انڈسٹری ڈپارٹمنٹ سے اس کے لیے NOC لیا ہوا ہے؟ NOC ہمیں اپلائی کیا ہوا لاہور ہائی کورٹ میں. لاہور آپ نے مہالیات کا کیا ہوگا، انڈسٹری کا تو لوکل کرنا ہوتا ہے. لوکل کا ہم نے رجسٹر کرائی کروائی ہوئی ہے. آپ کا MD نمبر بھی ہے. 2010 سے میں آپ کو بتاتا چلوں، محکمے کی نااہلی سمجھی جائے یا ان کی اپنی نااہلی سمجھی جائے، 2010 سے لے کر آج تک یہ فیکٹری جو ہے حکومتی کاغذوں میں جو ہے رجسٹرڈ ہی نہیں ہے. انہوں نے اپلائی ضرور کیا ہوا ہے لیکن ابھی تک جو ہے اپلائی. ارے رجسٹرڈ ہے، آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ رجسٹرڈ ہے. MD نمبر ہے، سیل ٹیکس انوائس ہے، سارا کچھ. اور ملازمین کی تعداد کتنی ہے ہمارے پاس؟ ہاں جی 10-12 ہے جو کام کرتے ہیں. 10 سے 12. حاضری رجسٹر تو ہوگا ان کا؟ جی حاضری رجسٹر تو ہوگا نا؟ وہ دیکھ لیں. آپ کا ٹرانسفارمر کتنی پاور کا ہے؟ ایک 100 kV کا، ایک 150 kV کا. جتنا ضرورت مطابق یہ. بس ٹھیک ہے جی، دیکھ لیں آپ، دھواں بھی دیکھ لیں، اسمیل بھی دیکھ لیں. قدوس صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ آپ نے جو یہاں کے انوائرمنٹ دیکھا ہے، یہ SOPs پہ پورا اترتے ہیں؟ آپ جو بس یہ ان کا فنکشن تو ایسے ہی ہوتا ہے رنگائی والی فیکٹری کا. باقی دیکھتے ہیں کہ ڈاکومنٹیشن سے ہی ساری بات کی جو سر. یہ سوال یہ ہے کہ یہاں پر صرف یہ نہ دیکھا جائے کہ یہاں پر ماحول کو دیکھا جائے، یہاں پر جو امپلائیز کام کر رہے ہیں آیا کہ ان کے بھی SOPs کا خیال رکھا گیا، ان کے جانی مالی جو معاملات ہیں. دیکھتے ہیں اس کو. سوال پوچھنے پر جو ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ بتاتے ہیں، کرتے ہیں، کراتے ہیں. بظاہر جو SOPs جو حکومت کی جانب سے ورکر کے لیے جو ڈیسائیڈ کیے گئے ہیں، طے کیے گئے ہیں، وہ بظاہر ہمیں دکھائی نہیں دیے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ورکر بھی جو ہے وہ اپنی حلال کی روزی کمانے کے لیے اس حالات کے اندر کام کر رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کی صورتحال دیکھیں، یہاں پر گدلا پانی موجود ہے جو انسانی زندگی اور انسانی جسم پر جو ہے افیکٹ کر سکتا ہے. آپ یہاں پر حالات دیکھ سکتے ہیں، تمام تر جو یہاں پر SOPs کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں. بظاہر تو ابھی میرے ساتھ تور صاحب موجود ہیں، تور صاحب کی سرپرستی کے اندر جو ہے معاملہ دیکھے جا رہے ہیں. آیا کہ ڈیسائیڈ وہ کریں گے. آپ یہ دیکھ سکے، کیمرہ مین دکھائے تو یہ چیزیں جو ہیں کھلے عام پڑی ہوئی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیں کھلے عام چیزیں پڑی ہوئی ہیں، کوئی ان کا خیال نہیں رکھا گیا. SOPs تو بظاہر جو ہے دکھائی نہیں دیے. تو آپ باہر کی صورتحال دیکھیں کہ یہ یہاں پر میں کسی مزدور کو تو کیا کہوں گا، مزدور تو بیچارہ اپنی جو ہے 2 وقت کی روٹی پوری کرنے کے چکر میں. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر صورتحال اس وقت گدلا پانی. اور میں ریکویسٹ کروں گا میں کیمرہ مین سے کہ وہ سامنے رہائشی ایریا ہے، وہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ رہائشی ایریا، یہ میرے راؤنڈ باؤٹ آپ دیکھیں تو یہ رہائشی ایریا، یہ پیچھے دیکھیں جانور بھی باندھے ہوئے ہیں. تو یہاں پر جی بتائیں. یہ زرعی رقبہ ہے، پیچھے بھی زرعی رقبہ ہے. یہ سارا فیکٹری ایریا سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر زیر زمین پانی جو آپ نے چھوڑا ہوا ہے، گھر کا پانی نہیں، ہمارا جو پانی ہے نا یہ نکاسی جا رہی ہے ہماری. تور صاحب آپ بتائیں یہ پانی ان کا ہے یا کہیں اور کا ہے؟ بات سنو، آپ نے کیا دیکھا؟ آپ جو ہے گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو ہیں ساتھ میں دوسری. سر یہ رہائشی ایریا ہے، یہ دیکھیں سر یہ گھر ہیں، یہ سامنے گھر ہیں، فیکٹری ہے وہ سامنے دیکھیں گھر ہیں. سر میرے بات سنو، یہ سب فیکٹری سر یہ ساتھ ہی گھر ہیں، میں یہ سارا ایریا گھوم کے آیا ہوں، یہ ساتھ میں گھر ہیں. چلے فیکٹری بھی ہو نا، بات سنو، فیکٹری بھی ہو تو دیکھیں آپ زیر زمین پانی کے لیے حوالے سے جو آپ نے کوئی حکومت سے پرمیشن لی ہے یہ گندا پانی چھوڑنے کے لیے؟ بات سنو بھائی، اتنی جذبات ہونے کی نہیں، میں جذباتی نہیں ہوں. میں تو جدھر سے آپ آئے ہیں رستے میں آپ کو گھر کو ملا؟ گھر تو دیکھیں یہاں پر قدم قدم پہ گھر دکھائی دے رہے ہیں. اگر بات سنو، غلط بات نہیں کرنی، میرے ساتھ چلو، میڈیا آپ کے ساتھ ہے، کیمرے.
आप मुझे चलो साथ कोई भी घर दिखा दें आप। शेर साहब आप गुस्सा कर रहे हैं? नहीं, गुस्सा नहीं कर रहा, बस सुनो। आप देखें ये सुनो। कदूर साहब आप बताएं कि ये इजाजत देता है महकमा ये गंदा पानी छोड़ने का ज़ेरे जमीन का? आप ये सूरत हाल देखें, इस वक्त हालात यहाँ पर पाइप की सूरत हाल देखें। फैक्ट्री, हम ये फैक्ट्री के खिलाफ नहीं है, लेकिन इस फैक्ट्री को SOPs की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर आप देखें कोई सिचुएशन, यहाँ पर बिल्डिंग की अगर सूरत हाल की बात की जाए जो SO की बात कर रहे हैं वो मिल जाता। मुझे आप इधर घर को तो दिखाए ना, कोई भी आप इधर। सर मैं घर भी आपको दिखाता हूँ, ये सारा पॉपुलेटेड एरिया है, नजर आ रहा है। ये देखें जानवर वगैरह भी बांधे हुए हैं और सूरत हाल आपके नहीं है, लेकिन ज़ेरे ज़मीन पानी जो है वो तो पानी नहीं, हमारा तो पानी का नहीं। आपका निकासी भी मैंने देखी है, आपके पास फिल्ट्रेशन जो है वो आपके पास मौजूद नहीं है। सिचुएशन यहाँ पर ये है कि अब जब उनसे सवाल किए जा रहे हैं तो वो गुस्सा कर रहे हैं कि यहाँ पर आप जो है गलत बयानी कर रहे हैं। कैमरा ये बता रहा है कि जो गलत बयानी हो रही है। कदूर साहब आप बताएं क्या हम गलत बयानी कर रहे हैं? ये इनका ड्रेन तो हो रहा है, इनके प्लाट में जी ड्रेन तो हो रहा है, और ये परमिसिबल नहीं है कि ऐसा ड्रेन ये करें। केमिकल मिला पानी जो है वो उसको ऐसे ओपन छोड़ दें बगैर ट्रीटमेंट के। ट्रीटमेंट प्लांट तो इनका होना चाहिए, ट्रीटमेंट प्लांट के बगैर इनको चलाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। ये हम बंदोबस्त कर लेते हैं। तूर साहब ये बताइएगा कि ये फैमिलीज हैं यहाँ पर, जानवर बांधे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर फैमिलीज नहीं है। बाहर दिखाई दे रहा फैक्ट्री के ऊपर कबूतरों का क्या काम है? लोग रहायशी जो जगह होती है वहाँ पे पालतू जानवर रखते हैं। ये तो है कि रेजिडेंसीज भी हैं और इंडस्ट्रीज भी हैं, सामने भी ट्रांसफार्मर है, इस तरफ भी ट्रांसफार्मर है, अगली तरफ वो एग्रीकल्चर एरिया तो सारा मिक्स्ड है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन बहरहाल ये पोल्यूशन है और शदीद किस्म की पोल्यूशन। तूर साहब ये बता दें कि जो अंदर की सूरत हाल देखिए, हर चीज खुली पड़ी हुई है, केमिकल्स पड़े हुए हैं, लोगों ने जो वो ड्रेस होता है केमिकल से बचने के लिए वो भी नहीं पहना हुआ, और जो इन्होंने लॉन्ग शूज होते हैं ताकि जिस्म की झीलत को बचाया जा सके। उसके लिए जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स हैं ना वो देखेंगे। आपके डिपार्टमेंट में क्या आता है, आप इसका क्या लायम? इसकी लोकेशन देखेंगे कि जो लोकेशन है वो इन्होंने लोकेशन क्लियरेंस लिया या नहीं लिया। अगर आज से 14 साल पहले फैक्ट्री लगी है, उस वक्त यहाँ पे क्या सूरत हाल थी, उस वक्त की इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो कि 2002 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी इस वक्त इन वोग है, उसके मुताबिक NOC लिया था या नहीं लिया था? उन्होंने तो कहा कि हमने 2010 में अप्लाई किया था, लेकिन अभी तक हमें जारी नहीं हुआ। पिछले 14 साल से फैक्ट्री रन कर रही है, पैसा कमा रही है, फैक्ट्री लोकेशन वो हम देख लेते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। अगर उसके बगैर है तो फिर हम इनको रिमूवल के लिए नोटिस देंगे। रिमूवल के लिए नोटिस देंगे। अगर कैमरामैन दिखाए तो यहाँ कर पानी की सूरत हाल देखिए, ये कोई पानी आज का नहीं खड़ा हुआ, गदला पानी है और इसमें से इतनी गंदी स्मेल आ रही है कि यहाँ पर खड़ा होना भी जो वो मुहाल हो चुका है। यहाँ पर खड़ा नहीं हुआ जा रहा, इतना गंदगी यहाँ पर स्मेल आ रही है। ये देखें आप इब्रार, ये दिखाए ना आप, यहाँ पर सूरत हाल देखें कि ये पानी जो है ये लोगों के घरों पे जो है देखें दीवारें खराब हो रही हैं। यहाँ पर रायशी एरिया नीचे ज़ेरे ज़मीन जो पानी है वो भी खराब, वो ज़ेरे ज़मीन पानी जो है उनका भी खराब हो रहा है और पीने के लिए मुतअद्दिद बीमारियों का वो उनके लिए जो है सबब बनेगा। आप देख सकते हैं कि ये सारा रायशी एरिया है, पीछे घर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग हैं लेकिन बेबस हैं, इनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं। ये देखें मेरे बिल्कुल साथ जो है ये भी घर है और आप देख सकते हैं उनके जानवर भी बाहर बांधे हुए और इस वक्त स्मेल इतनी ज्यादा है कि यहाँ पर खड़ा होना भी जो है वो मुहाल हो चुका है। सूरत हाल आपके सामने है। मेरे साथ जो डिस्ट्रिक्ट सियालकोट के इंडस्ट्रियल ऑफिसर हैं अब्दुल कदूस साहब, वो मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। ये देखें कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात की खुलेआम जो है खिलाफ वर्जी हो रही है। आप देखें कि जब फैक्ट्री में धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्री के खिलाफ जो है क्रैकडाउन जारी है, सेक्रेटरी इंडस्ट्री की सरबराही के अंदर जो है कहा गया कि SOPs के बगैर जो है अगर फैक्ट्री चलेगी तो उसको सीज किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की मईशत की हड्डी जो सियालकोट है और लाहौर से कुछ ही फासले पर मौजूद है, लाहौर से कहीं ज्यादा दूर नहीं है, लाहौर से कुछ ही फासले पर सियालकोट मौजूद है, लेकिन वजीर आला पंजाब के अहकामात जो हैं वो हवा में उड़ाए जा रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि वजीर आला पंजाब जो है वो चढ़ते पंजाब को तो खत लिखने के लिए तैयार हो चुकी हैं। खत भी लिख दिया गया है कि लाहौर के अंदर स्मोक की सूरत हाल को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके ताकि आइंदा मुस्तकबिल में जिंदगियों को बचाया जा सके। लेकिन इस वक्त लाहौर से चंद किलोमीटर के फासले पर, कोई 150 किलोमीटर के फासले पर उनकी नाक के नीचे ये सूरत हाल आप देख रहे हैं। फैसला आप करेंगे। ये देख सकते हैं, अगर कैमरामैन आपको दिखा सके तो इस वक्त भट्टी की सूरत हाल, यहाँ पर किसी भी किस्म की चिमनी नहीं लगाएगी जो धुएं को साफ करे। दिखाइएगा, ये देखें वहां पे धुआं रिलीज हो रहा है, सूरत हाल देख रहे हैं, वहां पे गंदा पानी मौजूद है और यहाँ पर जो मजदूर हैं वो आग जला रहे हैं, उनके भी कोई SOPs नहीं है। बॉयलर और इंजीनियर भी एक सवालिया निशान है कि बॉयलर और इंजीनियर भी इनके मौजूद नहीं है यहाँ पर, या हमें देख के यहाँ से राय फरार अख्तियार कर गए हैं।
तूर साहब जो हैं वो बताएंगे कि आखिर इंडस्ट्री 2010 में NOC के लिए जब अप्लाई किया गया था तो 2010 से लेकर 14 साल गुजर चुके हैं। ये इंडस्ट्री जो है गवर्नमेंट के कागजों में ही नहीं है और ये टैक्स क्या पे करेगी। सवालिया निशान ये है कि जब ये गवर्नमेंट के कागजों में इंडस्ट्री का वजूद ही नहीं है तो ये टैक्स कहाँ देंगे। ये भी एक तरीका होता है टैक्स चोरी करने का। यहाँ पर टैक्स जो है वो छुपाए जाते हैं, टैक्स चोरी किए जाते हैं ताकि गवर्नमेंट को टैक्स ना पे किया जा सके। आए बाएं शाएं जारी है। बाकी जो है डॉक्यूमेंटेशन चेक करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन के मुताबिक इस वक्त क्या सूरत हाल है। तूर साहब भी बताएंगे कि इनके डॉक्यूमेंटेशन कहाँ तक कंप्लीट है। जी तूर साहब, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट मिल गए हैं? जी अभी तो नहीं मिले, अभी मैंने कह दिया कि डॉक्यूमेंटेशन अपनी दिखाएं, वो मैं देख लेता हूँ। डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। डॉक्यूमेंटेशन शेर अली साहब जो ओनर है इस फैक्ट्री के, वो मेरा ख्याल है वो लेने भी गए हुए हैं। सूरत हाल यहाँ की अभी तक जो देख सकते हैं आप गंभीर ही है। यहाँ पर स्मोक के हवाले से सर धुआं छोड़ रही है, आपने देख भी लिया। ये धुआं तो है जी, इसमें तो कोई शक नहीं, और पोल्यूटेड वाटर भी है इसमें, और ड्रेन का प्रॉपर सिस्टम नहीं है। ये चीजें तो देख ली हैं, बाकी देखते हैं कार्रवाई क्या बनती है इनके खिलाफ। अगर इनका NOC नहीं है तो मैं जिस एक्ट को एडमिनिस्टर करता हूँ, कंट्रोल ऑन एस्टेब्लिशमेंट एंड एनलार्जमेंट एक्ट इंडस्ट्रीज का 1963 का, उसके मुताबिक तो सीधी सीधी रिमूवल बनेगी। और अगर इन्होंने NOC लिया और ये पॉपुलेशन बाद में यहाँ पे आई है तो फिर इनकी बचत का रास्ता है। लेकिन बहरहाल इनको ट्रीटमेंट प्लांट लगाने पड़ेंगे, शक्कर लगाने पड़ेंगे और इसको अप टू स्टैंडर्ड लाना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट को। तो सब इसके अलावा इंडस्ट्री के क्या SOPs होते हैं जो आप इसमें कमी देख रहे हैं? आपने देखा पोल्यूटेड वाटर भी है, ज़ेरे ज़मीन डैमेजेस कर रहा है और साथ में वो बाकी जो टेक्निकल चीजें हैं जो एनवायरनमेंट से मुतल्लिक हैं वो तो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट बता सकता है। सर बताया ये जा रहा है कि बड़े बासर हैं, इनको DC साहब ने भी अहकाम DC सियालकोट ने भी जारी किए हैं। कानून के सामने कोई भी बासर नहीं होता, और अगर ये कानून की पकड़ में आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला कोई ऐसी बात नहीं। तो अगर आप देख सकते हैं फैक्ट्री की सूरत हाल तो ये देख सकते हैं किस हिसाब से जो है चीजें पड़ी हुई हैं। अगर कैमरा मैन दिखा सके तो आप देखें इस वक्त सूरत हाल यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। स्मेल इतनी ज्यादा यहाँ पर खड़ा नहीं होने दिया जा रहा है, यहाँ पर नहीं खड़ा हुआ जा रहा स्मेल की वजह से। आप देख सकते हैं ये गंदगी से, गलादत से जो भरा हुआ जो चीज है ये पड़ी हुई है। कोई यहाँ पर आपको SOPs दिखाई नहीं, कोई प्रॉपर जो एक SOPs होते हैं जो आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। ये देख सकते हैं कि आप अंदर सूरत हाल क्या कि गंदगी के, अगर आप देख सके तो स्मेल यहाँ पर बहुत ज्यादा आ रही है गंदगी की। आप देखें, दिखाइएगा ये गंदगी का, ये देखें कूड़ादान सा बना हुआ है, तो यहाँ पर भी कोई आपको SOPs दिखाई नहीं दे रहे फैक्ट्री के बज़ाहिर। तो अफसोस की बात ये है कि जब 2010 में NOC अप्लाई किया है और 2024 खत्म होने को आ गया है, अभी तक इन्होंने NOC नहीं लिया। उसकी वजह यह है कि ये टैक्स से बचने का एक बेहतरीन तरीका है। ना ये गवर्नमेंट ढांचे में आएगी और ना ही टैक्स पे करना पड़ेगा। फैक्ट्री की सूरत हाल जो है अबतर है। यहाँ पर सियालकोट से जो है डिस्ट्रिक्ट जो ऑफिसर हैं इंडस्ट्रियल के अब्दुल कदूस तूर साहब, उन्होंने हमारे साथ जो है तामन किया है, वो यहाँ पर पहुंचे हैं और उनका ये कहना है कि ये उनको दरखास्त इसकी बार बार जो है मसूल हुई है, उन्होंने रेड करनी थी, लेकिन उन्होंने आज हमारे साथ तामन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। सूरत हाल जो है आपके सामने है। शेर मोहम्मद साहब जो इस फैक्ट्री के ओनर हैं मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि आया कि इस वक्त जो फैक्ट्री की सूरत हाल है वो इस तरह की क्यों है, जबकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अहकामात जारी किए हैं कि स्मोक की अबतर सूरत हाल के बायस धुआं छोड़ने वाली जहरीली जो फैक्ट्रियां हैं उनको बंद किया जाए ताकि मुस्तकबिल में नस्लों को बचाया जा सके। इस वक्त जो स्मोक की सूरत हाल है, ना सिर्फ मैं उससे जो इफेक्ट हुआ हूँ बल्कि शेर मोहम्मद साहब भी इसी धरती पे रहते हैं, वो भी इफेक्ट हुए, उनके बच्चे भी हुए होंगे। उनसे जानते हैं कि क्या उन्होंने क्यों नहीं अमली तौर पर इकदाम किए। सर बहुत शुक्रिया, आपकी धुआं छोड़ रही है सर, यकीनन आप असर तो जरूर हैं, आपके MPA MNA आपका कोई तल्लुक का होगा। जो बात है वो मुझसे बात करें। सर देखें, जब डिप्टी कमिश्नर सियालकोट ने आपकी फैक्ट्री को जो है सीज करने का हुक्म जारी किया है तो नहीं बंद हुई, तो मैं इसको क्या कहूँ, बात सर ही है ना, हम तो अफेक्ट हो रहे हैं ना, हमारी नस्लें मुतासर हो रही हैं सर। मैं लाहौर से सर यहाँ पे चल के आया हूँ, मुझे इत्तलात हुई है तो मैं आया हूँ ना। जब DC के अहकामात को आपने हवा में उड़ा दिया, पीछे आप बाहर सर रही हैं तो क्या है, तो क्यों ये आप इस पे बात भी करने दें, सिर्फ अपनी दवाई रखें। जी आप करें। फैक्ट्री किस आप बोले मुझे, हमको लकड़ हर फैक्ट्री में लकड़ चलती है, ठीक है, ऐसी है, ठीक है। इसके अलावा हम कोई चीज नहीं जलाते हैं।
ٹھیک ہے, अगर जलाते तो हमें साबित करके दें. सर लकड़ के साथ zigzag टेक्नोलॉजी के SOPs जारी हुए हैं, जबकि आपका तो बॉयलर पे ना इंजीनियर मौजूद है, ना आपका वहाँ पे बंदा मौजूद है, और ना ही आपकी. देखो अगर आप लाहौर से आए हैं, हमें इतला दी, हम आपका अपने बंदे इधर हायर करें. क्यों, आपकी फैक्ट्री नहीं, तो बात चल रही सुनो है ना, कब चल रही है? अभी तो लाइट आई है तो हमारी. ये धुआं इधर निकल रहे हैं. बात सुनो, माशाल्लाह समझदार हैं. घर हो या बाहर हो, जब नई आग लगती है तो क्या होता है? सर मुझे ये बताएं, आपने बड़ा मुसलमाना सा सवाल किया है. एक सुनो, मैं झड़की जी बात करता हूँ, आप भी दूसरी बात वही कर रहे हैं. देखो आप आए हैं लाहौर से, आपको ये तो मालूमात होना चाहिए ना, जब आग जलती है उस वक्त क्या होता है, जब आग लगाई जाती है उस वक्त क्या होता है, लकड़ को आग लगाए. सर zigzag टेक्नोलॉजी तो है ना, zigzag टेक्नोलॉजी नहीं, मेरे पास वीडियो मौजूद है, मैं दिखा देता हूँ. लेकिन सबसे बड़ी देखे, हमने तो आपके पास zigzag टेक्नोलॉजी भी नहीं देखी. मैं ये नहीं कह रहा कि आप लकड़ी क्यों जला रहे हैं, लकड़ी की क्या वजूहत है, ये आपके पास नहीं है, हम उसका हल करते हैं. मैं आपको दिखा देता हूँ वीडियो, और धुआं देखें कितना है, और स्मोक देखें. हम गलत कर रहे हैं, स्मोक आपको नहीं इफेक्ट करता. होता है ना, वो बात सुनो, स्मोक होता है, हम अगर चलाएं, चमड़ा जलाएं या और चीज चलाएं, हम जला तो लकड़ी रहे हैं. सर मीडिया है लाहौर तो. ये देखें, आप देख सकते हैं कि कैमरे में भी मैं आपको दिखा देता हूँ. ये देखें, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे पे लानत है, अगर मैं इस पे कर रहा हूँ तो ये देखें सूरत हाल ये है, सूरत हाल आपके सामने. सर zigzag टेक्नोलॉजी SOPs का हिस्सा है, आप तक नहीं पहुंचा. 2000 के बारे नहीं पता है. सर zigzag टेक्नोलॉजी में बात कर रहा हूँ, बॉयलर का मुझे पता है. मैं ये देखें ना, ये धुआं मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं ये हमारा, ये आपकी फैक्ट्री है. सुनो ना, देखो ये आपके धुआं है, नहीं ये हमारी फैक्ट्री ये आपकी फैक्ट्री नहीं है. मैं बाहर से व्यू दिखा देता हूँ. ये देखो, बात सुनो ना, एक मिनट, ये देखो कोई भी बात है ना, नहीं ये आपकी फैक्ट्री नहीं है सर, हमारी फैक्ट्री है, तो ये धुआं आपका नहीं है सर. सुनो ना बात, ये zigzag टेक्नोलॉजी पे अगर आप कर दें तो आपके और बच्चे मेरे बच जाएंगे. सुनो बात सुनो भाई, बात करने भी देंगे कि सिर्फ अपनी ही. चले आप बात कर लेना, आप शहर के रहने वाले, गांव के रहने वाले हैं, मैं उससे आपसे बात कर. मैं गांव का भी हूँ, मुझे बताएं, कोई बात नहीं. अगर आपका गांव के है ना, हाँ जी, आपको पता होना चाहिए, जब किसी भी चीज को स्टार्ट करें ना, लकड़ को, उसमें क्या निकलता है? धुआं निकलेगा. धुआं निकलेगा ना, निकलेगा. हमारे पास सर्कुलर लगा हुआ है, इसके बाईपास बने हुए हैं, शावर लगा हुआ. तो सर ये तो रोजाना का धुआं निकलेगा. नहीं बात सुनो ना, ऐसे करें, हमारे पास मुतअद्दिद वीडियो है, एक नहीं. शेर मोहम्मद साहब, आप मेरे बड़े हैं, आप ठीक कह रहे होंगे. बात सुनो, जो भी आप फैक्ट्री बोल रहे हैं ना लाहौर की, जी, जिससे धुआं नहीं निकलता, वो मुझे दिखा. सर लाहौर के अंदर जो धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियां हैं उनको डिमोलिश किया गया है. मेरे पास मुतअद्दिद वीडियो मैं दिखा देता हूँ, मैं ऊपर जाके वो गिरवाई है फैक्ट्री. आप कह रहे हैं कि कोई एक भी नहीं. सर zigzag टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, zigzag टेक्नोलॉजी. कदूस साहब किधर है? कदूस साहब को बुलाए ना, उनको इनको SOPs बताएं. भाई हम लगा लेते हैं, आप मुझे रिक्वायर करें, हम लगवा लेते हैं, कौन सा मसला है? आप 2010 से 2024 तक इस फैक्ट्री को रन कर रहे हैं, तो आपने अभी तक लगवाई नहीं, आपको किसी ने बताया नहीं zigzag टेक्नोलॉजी का. सर ये मैं आपकी जंग लड़ रहा हूँ, मैं अपनी जंग नहीं. आप बताएं, आपके बच्चे नहीं मुतासर हो रहे स्मोक से, हमारे बच्चे हो रहे हैं तो आपके नहीं हो रहे. ये तो अमीर गरीब का तो फर्क ही नहीं कर रही. सुनो ना बहू, जो आप कह रहे हैं ना zigzag का, हम उससे पूछे हम लगा देते हैं, इसमें कौन सा. सर 2010 से 2024 14-15 साल गुजर गए हैं. बात है फिर सर हमें तो पता जैसे लगा तो हम आगे, हमें तो गवर्नमेंट की तरफ से है ना, कोई बात नहीं, कि हमें तो जब पता लगा कि वहाँ पर तो ये इस तरह करके काम हो रहा है. 14 साल से ये फैक्ट्री चल रही है. शेर मोहम्मद साहब के बकौल 14 साल से ये फैक्ट्री जो है ये ग्राउंड पर काम कर रही है, लेकिन वो कहते हैं कि हम zigzag टेक्नोलॉजी इंस्टॉल करवा लेते हैं, अभी भी करवा लेते हैं, अभी भी वो फ्यूचर की बात कर रहे हैं. अभी 14 साल से 15 साल गुजर चुके हैं. फैक्ट्री के अंदर जो है ना तो बॉयलर्स के लिए SOPs का ख्याल रखा गया, और ना ही अभी तक यहाँ पर zigzag टेक्नोलॉजी का जो है अभी तक इन्होंने इंस्टॉल की हुई है. शेर मोहम्मद साहब जो हैं वो अभी वो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखा रहे हैं, NOCs वगैरह के. डिस्ट्रिक्ट सियालकोट के जो इंडस्ट्रियल ऑफिसर्स हैं, और जितने भी आपके बिजली के मीटर हैं उनके बिल आप दिखाएंगे. बॉयलर का फिटनेस सर्टिफिकेट लेटेस्ट जो आखिरी वाला है वो दिखाएंगे, और हाजिरी रजिस्टर आप अपने मुलाजमीन का वो लेके आएंगे. सुबह 10 बजे आप मेरे पास तशरीफ लाएंगे. सर एनवायरमेंटल जो डिपार्टमेंट है, अभी हम उनसे भी गए थे, मौक़िफ़ लिया था, तो उन्होंने कहा कि हमने DG एनवायरमेंटल को एप्लीकेशन इनकी मूव की इनके खिलाफ कार्रवाई के हवाले से, तो महकमा कार्रवाई नहीं करता इनके खिलाफ, और डिप्टी कमिश्नर सियालकोट ने इसको सीज करने के अहकाम जारी किए हैं. मैं इसलिए इनको बाअसर कह रहा हूँ कि ये इतने बाअसर हैं कि डिप्टी कमिश्नर इनके सामने बेबस हो जाता है.
تو یہ میری بات کا غصہ تو کر رہے ہیں شیر محمد صاحب, میرے بزرگ ہیں, بڑے ہیں, لیکن ہم اپنے پیرامیٹر سے دیکھیں گے, اگر ہمیں ہمارے قانون کی وائلیشن نظر آئے گی تو ہم اس کو ریموو ہی کروائیں گے, سیل کرنے سر وائلیشن تو دیکھیں نا, بوائلر کی بھی آپ نے دیکھ لی, ڈاکومنٹ بھی دیکھ لینے دیں نا, ڈاکومنٹ بھی دیکھ لینے دیں, ایک موقع ان کو, اگر پہلے 14 سال سے چل رہی ہے, آج کی رات بھی چلے گی, کل صبح دیکھ لیتے ہیں ڈاکومنٹ اور تو آپ یہ ڈاکومنٹیشن جو ہے پچھلے 14 سال سے کیوں نہیں شیر محمد صاحب آپ نے دکھائی؟ سیال کوٹ نے اس کو سیز کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں, میں اس لیے ان کو بااثر کہہ رہا ہوں کہ یہ اتنے بااثر ہیں کہ ڈپٹی کمشنر ان کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے. تو یہ میری بات کا غصہ تو کر رہے ہیں شیر محمد صاحب, میرے بزرگ, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, جس نے آپ کو بولا اس کو ساتھ لے آنا, کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے, دکھا دیں گے اس کو ساتھ لے آنا, اس میں مسئلہ ہی ہے. ٹھیک ہے قدوس صاحب, ہم بات سنو, ٹھیک ہو گیا نا, ہم دیکھ لیتے ہیں ڈاکومنٹس دیکھ لیتے ہیں. ابھی کوئی بلال مرزا نہیں سر, ابھی کی کیا صورتحال ہے, ابھی تو ہم نے آپ کیا کہتے ہیں کہ میں ابھی کیا کرتا ہوں, میں فیکٹری بند کروانے نہیں آیا, ڈاکومنٹیشن دیکھنا ہو نا, دیکھ لیتے ہیں. ہزاروں فیکٹری ہیں سر, تو سر دعا تو آپ کا جاری ہے نا, مجھے دکھائیں, آئے میرے ساتھ شیر محمد صاحب, کوئی مجھے دکھا دیں, کر لیتے ہیں آپ مجھے دکھا دیں تو میں ادھر بھی چلا جاتا ہوں, میرا کوئی آپ سے کچھ, میں تو پہلی دفعہ مل رہا ہوں آپ کو, آئیں آپ ہمیں دکھائیں کون, یہ لے لیں جی, یہ ڈاکومنٹ مانگے ہیں سر ڈاکومنٹ مانگ لیے, ہم لاہور سے یہاں پر آئے ہیں, ہمیں کیا پتا کل کو یہ ڈاکومنٹ لے کے آپ کے پاس آ رہے ہیں, یہ نہیں آ رہے یہ نا کون سا دور ہے, 1 گھنٹے کا سفر ہے یار, سڑکیں تو آپ کی ٹھیک نہیں ہیں, ہم کیسے آ جائیں, یہ ویسے غیر قانونی ہے, آپ کو پتا اسموک کا, یہ غیر قانونی. ایک بات سنو نا, اسموک آپ کی میں بات مان رہا ہوں, ہمیں مجھے وہ بتا دیں لکڑی کے اور کون سی چیز اس میں ڈالیں. سر اسموک کے آپ کے ورکرز نے ایس او پیز جو ہوتے ہیں, یہ آپ کے بھی بچے ہیں, آپ کے بھی سارے بچے ہیں, میرے بھی بھائی ہیں, ہمیں کام کر رہے ہیں, جو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں وہ تو مجھے بتا سکتے ہیں, جو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں لکڑ کے اور علاوہ اس میں کیا. سر زگ زیگ ٹیکنالوجی سے لکڑ کا جو دھواں ہوتا ہے فلٹر ہو جاتا ہے, 14 سال سے وہ انسٹال نہیں ہوئی, میرا موقف یہ ہے. سنو, اگر انوائرمنٹ والے یا کوئی بھی ہے, انوائرمنٹ والوں کی تو آپ سنتے ہی نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وہ بااثر ایسے نہ باتیں کریں یار. شیر محمد صاحب, میں آپ کو ریکارڈ سناتا ہوں, میں ریکارڈ سناتا ہوں, وہ کہتے ہیں وہ بڑے بااثر آدمی ہیں, ڈپٹی کمشنر کے احکامات اڑا دیے ہیں. سر میں آپ کو سناتا ہوں, سوٹ میں ان کا موقف لے کے آیا ہوں. یہاں پر صورتحال دیکھ لیں جی, آئیں بائیں شائیں ہو رہی ہے, 14 سال سے جو یہاں پر ایس او پیز کمپلیٹ نہیں ہو سکے, تو کل بھی ہونے والے نہیں ہیں. محکمہ انڈسٹری والے تھے, ان کو نئے پوائنٹ ہو کر سیال کوٹ میں آئے ہیں. صورتحال آپ کے سامنے واضح ہے, یہاں پر کوئی بھی ورکر آپ دیکھ سکتے ہیں, کسی نے بھی جو ہے حفاظتی لباس پہنا ہو, ابرار بھائی اگر دکھا سکے تو کسی ایک نے بھی کوئی حفاظتی لباس پہنا ہو, سارا کیمیکل کا یہاں پر کام ہو رہا ہے. صورتحال گمبھیر ہے یہاں پر جو آپ دیکھ رہے ہیں صورتحال, لیکن جب ڈاکومنٹ مانگے گئے ہیں تو وہ ان کو جو 15 سال ہو چکے ہیں, 2010 سے یہ فیکٹری وجود میں آئی, جو 15 سال گزر جانے کے باوجود بھی اگر معاملات یہاں پر ٹھیک نہیں ہو سکے تو اگلے 15 سال بھی ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں. یہ صورتحال دیکھیں, پینے کے پانی کے اس وقت حالات دیکھ لیں, یہ صورتحال ہے یہاں جی, پینے والے پانی کی صورتحال ہے. یہاں پر انسان تو نہیں لگتا, تو ایسے کوئی جانور وغیرہ ہیں جو یہاں کا پانی پی لیتے ہیں. صورتحال اگر آپ آ کے دیکھیں اس وقت گندگی اور غلاظت کی انتہا چیک کریں, یہ پینے کے لیے پانی یہاں پر انسٹال کیا گیا, یہاں پر صاف پانی مہیا کیا گیا, لیکن صورتحال آپ کے سامنے ہے, گندا پانی یہاں پر موجود ہے. اگر یہ زیر زمین پانی یہاں پہ پیا جائے گا تو جو گندا جوہڑ یہاں پر موجود ہے وہ کس طرف جائے گا. صورتحال ابتر سے ابتر ہوتی جا رہی ہے. آپ کو میں مزید دکھاتا چلوں, فیکٹری کے ساتھ یہ سارا فیکٹری کا ایریا ہے, اور یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا, بلکہ یہ تو جو بلڈنگز ڈپارٹمنٹ ہے اس نے بھی ابھی ڈیسائیڈ نہیں کہ اس بلڈنگ کی وقت کتنی ہے, بلڈنگ کی مدت کتنی ہے, آیا کہ یہ بلڈنگ فیکٹری کے لیے جو ہے وہ اس کی عمر بھی ہے یا نہیں ہے. آپ صورتحال دکھا, ابرار بھائی دکھا سکیں تو آپ یہ دیکھیں صورتحال, یہ لوگوں کے گھر موجود ہیں, گندگی اور غلاظت, یہاں سے اتنی گندی سمیل آ رہی ہے, بولا بھی نہیں جا رہا, یہاں پر اتنی گندی جو ہے سمیل آ رہی ہے, پتہ نہیں یہاں پر لوگ کیسے رہ رہے ہیں. سیال کوٹ کے انڈسٹری کے جو آفیسر ہیں عبدالقدوس صاحب, انہوں نے ہمارے ساتھ کاروائی تو کی ہے, لیکن معاملہ جو ہے وہ کل تک ڈال دیا گیا ہے. اس سے پہلے بھی جو پروگرام ہوئے ہیں اس طرح کے ہم نے ریڈنگ کی ہیں, تو کوئی بھی محکمہ کاروائی کرتا دکھائی نہیں دیتا. لاہور سے 150 کلومیٹر سفر کرنے کے بعد پکی کوٹلی پہنچنے پر یہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ محکمے نے کل تک کاروائی جو ہے ملتوی کر دیا ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ محکمے نے کاروائی کرنے سے جو ہے وہ آری دکھائی دے رہا ہے, جب محکمے کے لوگ تو ہمارے ساتھ آ گئے ہیں لیکن ان کے خلاف کاروائی کرنے سے آ رہی ہے. دوسری جانب جب انوائرمنٹل والوں کا آپ نے موقف سنا اور انڈسٹریل اسٹیٹ کی جو
जो सियालकोट के जो इंडस्ट्रियल स्टेट के ऑफिसर हैं उनकी कार्रवाई देखिए तो महज कार्रवाई जो है किताबों तक होती दिखाई दे रही है। ये इतने बाअसर हैं कि इनके खिलाफ जो कार्रवाई करते हुए भी महकमे के पर जलते हैं। जहरीली धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्री ना सिर्फ यहाँ के बासी परेशान है बल्कि यहाँ पर रहने वाले भी शदीद परेशानी से दो चार हैं, लेकिन सियालकोट की इंतजामिया से जो है वो बेबस दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि मुतअद्दिद बार जो है इसकी शिकायत की गई है, लेकिन सियालकोट की इंतजामिया जो है उनकी कार्रवाइयां गर्म और ठंडे कमरों तक महदूद हैं। इसी तरह मेरे साथ यहाँ के शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आया कि यहाँ पर सांस लेना भी मुहाल हो चुका है। सर बताइएगा, ये धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्री से आप मुतासर नहीं? बहुत मुतासर है, पानी बिल्कुल नीचे ज़ाहिर हो गया, सारा गंदा है, बंदे मर रहे हैं, सांस लेना भी बुरी बात। तो बिल्कुल क्या कर रहे हैं, कितनी दफ़ा महकमे वाले आए हैं, वो पैसे लेके चले जाते हैं। इतने बाअसर हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई? पैसा है, पैसा है तो सब कुछ है। आप यहाँ के राशि हैं? मेरा ये साथ करती है लोग, तो वो तो बता रहे हैं कि हमारे तो सब ऑल इज ओके है। मेरा भी दोस्त है भाई। हाँ। तो आप समझाते नहीं है कि नस्लों के कत्ल चंद टकों के लिए, चंद पैसों के लिए आप नस्लों की जो है वो जान लेने पे तुले में इस वक्त सूरत हाल स्मोक की क्या कि सांस लेना भी मुहाल हो चुका है। आपको तो महसूस हो रहा होगा। बिल्कुल हो रहा है, लेकिन तो आप अपने दोस्त को समझाते नहीं? हम खुद आए उसके सामने खड़े होकर कर रहे हैं। ये सारे बुजदल है, ये सारे कारखाने वाले फैक्ट्रियों वाले बुजदल है, अंदर बैठते हैं, लेकिन मेरा मसाया जो वक्त की बात है वो करनी चाहिए ना। सर ये बात आपकी नहीं है, आपकी नस्लों की बात है। आज नहीं आवाज उठाएंगे तो कल को भुगतना पड़ेगा। पीछे घर है उनका जाके इंटरव्यू ले जरा पूछे उनसे क्या पीछे घर है। हाँ रायशी वो साथ भी वो तो कह रहे हैं कि घर है ही नहीं है, ये तो फैक्ट्री एरिया है। साथ भी घर है, झूठ बोलता है, वहाँ जाके भी इंटरव्यू करेंगे। झूठ बोल रहे हैं, ये तो पक्की बात है। आप मुतासर हैं इससे? पूरे मुतासर है, क्यों नहीं है। साथ देखे हुकूमत से क्या अपील है? मरियम नवाज तो कह रही है कि वो स्मोक के कातिल है और हम तो इसके खिलाफ, आपके तो बल्कि मैं आपको नाजरीन बताता चलूं, ये कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यहाँ पर कैंडिडेट नहीं जीता हुआ। अगर मरियम नवाज जो दिल्ली के वजीर आला को या पंजाब के चढ़ते इंडियन पंजाब के वजीर आला को खात लिखती हैं कि हमारा स्मोक जो है आपकी वजह से हो रहा है, तो यहाँ पर अरशद वड़ाइच मुस्लिम लीग नून के मुतअद्दिद बार एमपीए बन चुके हैं, वो यहाँ से जीते हुए हैं और मुस्लिम लीग नून का एमपीए होने के बावजूद उनकी छत्र छाया के नीचे यहाँ पर जहरीली गैस से छोड़ी जा रही है और लोगों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो रहा। जहरीला पानी यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि पीने का पानी नहीं है, यहाँ पर जहर है जो हमारे मासूम बच्चों को पिलाई जा रही है। फैक्ट्री के इर्द गिर्द जो है आप सूरत हाल ये है कि फैक्ट्री के इर्द गिर्द जो जहरीला पानी है, लोग पानी पीने को भी तरस रहे हैं, लेकिन मैडम वजीर आला पंजाब की कार्रवाइयां जो है मीडिया टॉक्स तक महदूद है। देखें सूरत हाल क्या है। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट से इस बात का जवाब लिया जाए कि वहां पर लोगों की जिंदगियों के साथ खेला जा रहा है, खिलवाड़ किया जा रहा है, कौन इनका एहतसाब करेगा? ये बताइएगा, ये जो साथ इर्द गिर्द घर वाले हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दरखास्तें नहीं दी? काफी दरखास्तें नहीं है। वो आगे दो घर है, उनसे जाके पूछे ना आप जरा, उसके साथ ही घर है, वो आपको सब कुछ बता देंगे कितने बेचारे भाग दौड़ की है। बस हो गया बेचारे, कोई सुनने वाला नहीं है, कुछ नहीं। बासर आदमी है, कुछ नहीं पास है, क्या पैसे की बात है सर, पैसा चल रहा है, लोगों की जिंदगियों से खेला जा रहा है। आपके दोस्त हैं, आप समझाना चाहिए था। हम तो कहते हैं भाई और जगह फैक्ट्री बनाओ, तो कहते हैं नहीं बस बासर है ना, ताल्लुक है डिप्टी कमिश्नर के साथ, ताल्लुक है एसी सियालकोट के साथ, ताल्लुक है, क्यों बंद करेंगे फैक्ट्री? यहाँ पर जिसने रहना रहे, जिसने नहीं रहना वो जाए। ये तो इलाका तो इनका है ना, ये आम आदमी का इलाका नहीं है। मैडम वजीर आला पंजाब से अपील करता हूँ, खुदारा इनकी जिंदगियों पर रहम करें। यहाँ पर लोग जो है डायरिया, डायबिटीज और जो हेपेटाइटिस की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, लेकिन यहाँ से ये नहीं जाने वाले। लेकिन यहाँ पर जो बासी हैं, जो तंग हैं, जो सियालकोट की इंतजामिया से बातचीत करते हैं, उनके जो है उनकी कोई दाद रसी करने वाला नहीं है। बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर सूरत हाल कुछ ऐसी है कि पैसे देकर डिप्टी कमिश्नर को खरीद लिया जाता है और दूसरी तरफ एसी साहब की भी जरूरत नहीं होती यहाँ पर आकर कार्रवाई कर सके। हम आए हैं तो ताले लगा दिए गए हैं, कहीं ये हमारा चेहरा ना दिखा सके। इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि लड़ने पर तुल आए हैं कि ये क्यों आ गए हैं, क्यों आवाज उठा रहे हैं आम आदमी की। हम तो आवाज उठाते रहेंगे। सूरत हाल ये कि ताला लगा दिया है, कहीं इनकी चीजें ना दिखा दी जाए। भाईजान आप यहाँ पर गंदा पानी क्यों? नहीं मेरे सारे ताला सी इत्थे अपनी वजह तो लाया, काम इत्थे कीता है, ठीक है। साडा समान गंदा पानी दा जोड़ केड़ा अंदर सर पानी अगर नाश्ते वास्ते लाया बाहर, किथे लाया? ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਾਲੇ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਪੈਪ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਸਾਰਾ ਗੰਦਾ ਖਲੋਤਾ। ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਘਰਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਘਰੇ ਤੇ ਐ ਨੇ ਘਰੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਰ ਵੇਖੋ
ہے نا گھر ہیں. ایک طرف فیکٹری کا مالک کہہ رہا ہے کہ یہاں پر گھر موجود نہیں ہے, یہ انڈسٹریل سٹیٹ ہے, جبکہ فیکٹری کا امپلائی کہہ رہا ہے یہاں پر گھر بھی موجود ہیں. یہاں پر اور بھی فیکٹری اونر سے انہوں نے بتایا ہے کہ یہاں پر جو ہے فیملیز بھی رہتی ہیں جو پینے کے پانی کو ترستی ہیں. میڈم وزیر اعلیٰ سے اپیل ہے خدارہ ایسے ناسوروں کا جو ہے ان کا احتساب کیا جا سکے تاکہ عام شہری ان کی زندگی سے بچ سکے.